अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नीलाचलो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रो सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। सबाई बोलुन ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। परमानंद माधव श्री चैतन्य शरणम। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री श्री गुरु गौरांगेर जय होक, श्रील प्रभुपादेर जय होक। सर्वाग्रे मदीय गुरुदेव श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराजेर आतुल श्री चरण कमले अनंत अनंत कोटि भूल लुंठित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार अहैतुके कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि तिनि आशीर्वाद करुन जाते करे यथायथभावे हरिकथा परिवेशन करा जाए। तत्पश्चात परम गुरुदेव कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादेर श्री चरण कमले भूलुंठित प्रणिपात ज्ञापन करे साष्टांग दंडपद प्रणाम ज्ञापन करे तार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। हे श्रील प्रभुपाद अपनी कृपा करे आशीर्वाद करुन এই অধমকে যাতে করে যথাযথভাবে হরিকথা পরিবেশন করা যায়। যত ইস্কনের বর্তমান গুরুবৃন্দ गौड़ीय मठ मिशनेर बर्तमान आचार्यवृंद श्री श्री ब्रह्ममाद्य गौड़ीय सम्प्रदाय गुरु परम्परा आचार्यवृंद सबार रातुल श्री चरण कमले
ভুল লুণ্ঠিত দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করে তাদের কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বৃন্দ সবার শ্রীচরণ কমলে ভুল লুণ্ঠিত দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করে তাদের কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। তৎপশ্চাৎ সমবেত মাতৃমণ্ডলী পিতৃমণ্ডলী গুরু ভ্রাতা ভগিনী সবাইকে যথাযোগ্য প্রণিপাত জ্ঞাপন করে আপনাদের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে আপনাদের আশীর্বাদের শক্তিতে কিছু হরিকথা বলার চেষ্টা করছি। মাত্র হরিকথা বলার কোনো যোগ্যতা আমার নেই। কিছু ভুল ত্রুটি অপরাধ পরিলক্ষিত হলে নিজ সন্তান জ্ঞানে নিজেও ভ্রাতা জ্ঞানে ক্ষমা করে দেবেন, অপরাধ মার্জনা করবেন। হরি বল। আচ্ছা সুধী ভক্তবৃন্দ, আমরা রয়েছি শুক্রবার বৈকালিক নামহট্ট, সাপ্তাহিক নামহট্ট। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার বিকালে আমরা এই উল্কিমারি গ্রামে ভক্তবৃন্দের সহিত তাদের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে, গুরুদেবের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে আমরা ধারাবাহিকভাবে একটা শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছি। সেই গ্রন্থটি হলো প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ। আমাদের এই সৃষ্টিতে দ্বাদশ মহাজন আছেন, তার মধ্যে অন্যতম একজন মহাজন। টোটাল 12 জন মহাজনের দেখানো পথ যদি আমরা অবলম্বন করে চলতে পারি, আমাদের দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক হবে। তার মধ্যে এই মহাজন, যে মহাজনের গ্রন্থ আমরা খুলেছি, ইনি হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজ, যে সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে চলছে। প্রহ্লাদ মহারাজের বিশদ বিবরণ আগে হয়ে গেছে। হিরণ্যকশিপু তাঁর বাবা, সবার মাতা কয়াদুর, সব কিছু সম্বন্ধে বিশদে আমরা জেনেছি ধারাবাহিকভাবে ক্লাসে। তো গত ক্লাস পর্যন্ত যতদূর এই গ্রন্থ হয়েছিল, ঠিক তারপর থেকে আমরা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, তো সবাই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন। আচ্ছা, এটা শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকেই নেওয়া। তো এই যে গ্রন্থ প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ, যারা নতুন এসছে তারা জানে না। আজকে যারা একান্ত নতুন, কে কে আজকে নতুন? মাতাজি আপনি নতুন, আচ্ছা, বাকি সবাই জানে। তো শুনুন কি বলছে, দেখুন। ধারাবাহিকভাবে যতদূর হয়েছিল ঠিক তারপর থেকে আমরা এক্স্যাক্টলি যেমন লাইন আছে সেগুলো আমরা ভেঙে ভেঙে বোঝার চেষ্টা করছি। আমাদের প্রহ্লাদ মহারাজ কি বলছেন সেটা সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ ভেঙে কি বলছেন, লাইন বাই লাইন আমরা জানার চেষ্টা করছি, পড়াশোনা করার চেষ্টা করছি, নিজেদের জীবনে সেটা অবলম্বন করে নিজেদের জীবনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বলছে প্রহ্লাদ মহারাজ তার স্কুলের সহপাঠীদের, প্রহ্লাদ মহারাজ তো দৈত্যকুলে জন্ম, পিতার নাম হিরণ্যকশিপু, দৈত্যকুলে জন্ম, কিন্তু একজন ভগবানের মহান ভক্ত। ছোট্ট 5 বছরের প্রহ্লাদ যখন স্কুলে সহপাঠীদের সাথে, সহপাঠীরা সবাই দৈত্য গুরু, মানে সবাই সহপাঠীরা সবাই দৈত্য সন্তান। তো সেই দৈত্য সন্তানদেরকে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কথা, বীরযুবতী হরিকথা উপদেশ দিয়ে তাদের প্রতি করুণা করছে, তাদের প্রতি কৃপা করছে। হ্যাঁ, তো সেই সহপাঠীদের বোঝাচ্ছে। যখন মাস্টারমশাইরা থাকতো না, যখন প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের ছেলেদের একান্তে পেত, তখন এই কথাগুলো বলতো। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে, যদি আপনি সেই কৃষ্ণের নিকটে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় গ্রহণ করেন, প্রহ্লাদজি বলছে, কৃষ্ণের কাছে যদি আমরা আশ্রয় নেব, যিনি কুকুর, পাখি, পশু আদি 84 লক্ষ জীব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জীবদের ভোজন প্রদান করেন। 84 লক্ষ জীব আছে, 9 লক্ষ জলচর প্রাণী, 10 লক্ষ বাতাসের পাখি পক্ষ, এগুলো 11 লক্ষ কীট পতঙ্গ, 20 লক্ষ গাছপালা, 30 লক্ষ পশু আর 4 লক্ষ মানুষ। এই 84 লক্ষ রকমের জীব এই জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। সবাইকেই ভোজন প্রদান করেন, অর্থাৎ খাদ্যবস্তু, জীবন ধারণের খাদ্যবস্তু ভগবান কৃষ্ণ প্রদান করেন। তিনি কেন তোমাদের ভোজ্য বস্তু প্রদান করবেন না? 84 লক্ষ জীবকে তিনি ভোজন দিতে পাচ্ছেন, আমাদেরকেও দেবেন। আমরাও 84 লক্ষের ভেতরেই পড়ি। তাই ভগবান আমাদেরকে এই খাদ্যবস্তু যোগান দিচ্ছেন। ভগবানের ইচ্ছাতেই এই জগতে খাদ্যবস্তু তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলো কলকারখানায় তৈরি হয় না। একটা গম,
চাল, যাবতীয় যা শস্য, ফসল, সবজি, ফলমূল কলকারখানায় তৈরি হয় না, এগুলোকে নিয়ে কলকারখানাতে রূপান্তর করা হয় মাত্র। কিন্তু আসলে সেই ভগবানের প্রদত্ত এই যে প্রকৃতি, এই প্রকৃতিতে ভগবানের অধ্যক্ষতায় ভগবান এই সম্পদগুলো তৈরি করেন। তারপরে বলছে এটা হচ্ছে আত্মসমর্পণের লক্ষণ, অর্থাৎ আত্মসমর্পণ, নিজেকে সমর্পণ করা, যে সবাইকে খাদ্যবস্তু প্রদান করছে কৃষ্ণ, আমাকেও প্রদান করবেন, এটাকে বলে আত্মসমর্পণ। তবে আমাদের এরকম চিন্তা করা উচিত নয় যে কৃষ্ণ আমাকে ভোজন দিচ্ছেন তাই আমি এখন ঘুমোই, এরকমও আবার ভাবনাটা ঠিক নয়। না, তোমাদের অবশ্যই কাজ করে যেতে হবে, তবে ভরণ পোষণের কোনো দুশ্চিন্তা বা ভয় না রেখে, ভরণ পোষণ বা আমাদের এই যে থাকা, খাওয়া দাওয়া, যাবতীয় কিছু জীবন ধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন, এগুলোর জন্য দুশ্চিন্তাটা ছেড়ে দিতে হবে, দিয়ে হাতে নাতে কর্মটা করে যেতে হবে। এবং ভগবান সবার উপরে আছেন, তিনি আর আলটিমেটলি আমাদেরকে সব কিছু যখন যার যা দরকার প্রদান করছিলেন, করছেন, করবেন, এই শরণাগতি দিয়ে আমাদের জীবন কাটাতে হবে। তোমাদের শ্রীকৃষ্ণের লালন পালন তথা সংরক্ষণের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃতে নিযুক্ত হতে হবে। হচ্ছে কৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস রাখো, রেখে কৃষ্ণ ভাবনায় নাম লেখাও। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে, দ্বাদশ মহাজনদের মধ্যে অন্যতম যিনি একজন, তিনি বলছেন এই কথা। তাহলে চোখ কান বুঝিয়ে আমরা তার কথা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, যে হাতে নাতে ভগবান এই যে সেবা কর্ম করারও শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি সব কৃষ্ণই দিচ্ছে। করছি হাতে নাতে দেখে মনে হচ্ছে আমি করছি, কিন্তু ভেতরে পরমাত্মা আমাকে সব কিছু প্রদান করছে, তাই আমি করতে পারছি। তাই বলছে তুমি হাতে নাতে কর্ম করো, কিন্তু ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনার এই অমৃততে নিজেকে যুক্ত করতে হবে। এসো এখন এবার আমাদের মহাজন, আমাদের প্রহ্লাদ জি একটা উদাহরণ দিচ্ছে, আমাদের আয়ুর হিসেব নিকেশ দিচ্ছে, আমরা শুনবো। বলছে এসো এখন আমরা আমাদের আয়ুর হিসাব নিকাশ করি। আমাদের আয়ু সম্বন্ধে বলবে, কার কতটা আয়ু, কিভাবে কি কতটা আছে, কতটা নষ্ট হয়ে গেছে, কতটা আছে সেটাকে আমরা কি করে সদ্ব্যবহার করতে পারি, সেই সম্বন্ধে বলছে। শোনো, বলছে বলা হয়েছে এ যুগে আমরা খুব বেশি হলে 100 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারি। হ্যাঁ, বড় জোর আমাদের আয়ু 100 বছর। পূর্বে সত্যযুগ ছিল, তারপরে ত্রেতা যুগ ছিল, তারপরে দ্বাপর যুগ ছিল। সত্যযুগে শতগুণ ছিল সবার মধ্যে। হ্যাঁ, সেই শতগুণ ছিল বলে সবাই পবিত্র থাকতো, হ্যাঁ, সবাই সুচিতা মেনটেন করতো, সবাই শাস্ত্র মেনে জীবন কাটাতো, সেই জন্য সবার আয়ু ভালো ছিল, স্বাস্থ্য ভালো ছিল, নিরোগ দেহ ছিল। সত্য যুগের সময়ে সবাই সাত্ত্বিক মানুষ ছিল। সমাজে যদি 100 জন বাস করতো, 100 জনের মধ্যে 99 কি তারও বেশি মানুষ সাত্ত্বিক ছিল। সাত্ত্বিক মানে পবিত্র জীবনযাপন করবে, পরিমিত আহার করবে, পরিমিত নিদ্রা নেবে, হ্যাঁ, শাস্ত্র মেনে জীবন কাটাবে, ধর্ম মেনে জীবন কাটাবে, যেগুলো করতে নেই করবে না, যেগুলো করতে হয় সেগুলো করবে। সবাই এমনভাবে জীবন কাটাচ্ছিল। তাদের আয়ু ছিল 1 লক্ষ বছর। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে সত্য যুগে আয়ু, তাহলে ধর্ম মেনে জীবন কাটাতো, আয়ু বেশি। আচ্ছা, তারপরের যুগ ত্রেতা যুগ, মানুষের আয়ু 1 লক্ষ থেকে 10,000 বছর হয়ে গেছে, কারণ কিছু মানুষ অধর্মের দিকে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো যত সময় গিয়েছে, সত্য থেকে ত্রেতা এসেছে, ত্রেতা থেকে দ্বাপর এসেছে, দ্বাপর থেকে কলি এসেছে, ধর্ম ক্ষয় হয়েছে, অধর্ম অভ্যুত্থান হয়েছে। সেই জন্য মানুষের মধ্যে সুচিতা, সত্যতা, ধার্মিকতা, সেগুলো পবিত্রতা, সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আর অধার্মিক গুণগুলো বেড়ে গেছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য, এগুলো অতি অতি বেড়ে গেছে। কারণ মানুষ শাস্ত্র মেনে জীবন কাটানো থেকে অবহেলা করেছে, মোড অফ ইগনোরেন্স, তমগুণ থেকে। তার ফলে কি হয়েছে, সত্যযুগ থেকে যখন ত্রেতা যুগ এলো, 1 লক্ষ আর আয়ু নেই, 10,000 বছর আয়ু।
তা কেন? মানুষ ধীরে ধীরে অধার্মিক হয়ে যাচ্ছে। দাপর যুগ, যেই ত্রেতা যুগের পর দাপর যুগ এলো, 10,000 বছরও আয়ু নেই, হয়ে গেল 1,000 বছর আয়ু, আরও মানুষ অধার্মিক হয়ে গেল। কলিযুগে 1,000 বছরও আয়ু নেই, মানুষের আয়ু হয়ে গেছে 100 বছর। তাও নেই, যত অধর্ম মানুষ বাড়ছে, যত অধর্ম মানুষ করবে বাড়াবে, তত আয়ু কমে যাবে। অর্থাৎ আমরা যত বেশি পাপকর্মে লিপ্ত হব, ভগবান দয়াময় আমাদের আয়ুটাকে আটকে দেবে, যাতে করে আরও বেশি পাপ না করতে পারি, তাই তাড়াতাড়ি নষ্ট করে দেবে দেহটাকে। এইভাবে সত্যযুগে তাহলে 1,00,000 বছর, ত্রেতা যুগে 10,000 বছর, দাপর যুগে 1,000 বছর, আর কলিযুগে 100 বছর গড় আয়ুতে এসে দাঁড়িয়েছে। মাত্র কলিযুগের 4,32,000 বছর টোটাল আয়ু, তার মধ্যে 5,000 বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। তার মধ্যেই 100 বছর আয়ু থেকে আরও গিয়ে মানে কমে গেছে আর কি, কমে গিয়ে 80 কি 90 কি 70 এরমে এসে গেছে। 100 বছর বাঁচা মানে অনেক ভালো ব্যাপার, কিন্তু মানুষ আর 100 বছর বাঁচছে না। 50, 60, 70 হলেই রোগায় জরাজীর্ণ হয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন রোগে শরীর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন? অধর্ম বেড়ে যাচ্ছে। এই জন্য বর্তমানে এই কলিযুগে মানুষের আয়ুষ্কাল আনুমানিকভাবে 1,000 বছর, 100 বছর। কিন্তু যতই কলিযুগ এগোবে ততই আমাদের আয়ু কমতে থাকবে। হ্যাঁ, এটা প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছে। এটা হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার তথাকথিত উন্নতি। বাতাসে যত খারাপ খারাপ বিষাক্ত বায়ু বেড়ে যাবে, গাড়ি ঘোড়ার চাপ বেড়ে যাবে, তাই না? সবাই বাড়ি বাড়ি এসি লাগাবে, তাহলে সেইগুলোর দূষিত বায়ু সব বাতাসে মিশবে। ওই দূষিত বায়ু আমরা অক্সিজেন, এই দূষিত বায়ু নিয়ে আমাদের ফুসফুস খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তার থেকে বিভিন্ন রকম শরীরে রোগ। এছাড়া আমরা যা খাচ্ছি সেগুলোতে সার দেওয়া খাদ্য, ধর্ম করলেও অটোমেটিক বজ্রবিদ্যুতের ফলে নাইট্রোজেন ঘটিত সার পরিবেশে মাটিতে মিশে, জলে মিশে স্বাভাবিকভাবেই ফল মূল সবজি হতো। কিন্তু মানুষ অধার্মিক হয়ে যাচ্ছে বলে সেই প্রাকৃতিকভাবে প্রাকৃতিক গঠিত সার তৈরি হচ্ছে না, হলেও বা অল্প হচ্ছে, সেই জন্য কৃত্রিমভাবে সার মেশাতে হচ্ছে। এছাড়া পলিথিনের ব্যবহার থেকে শুরু করে চারিদিকে যা মানুষ যেমনভাবে জীবন কাটাচ্ছে, তার ফলে আমাদের পরিবেশ দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এবং সর্বোপরি মানুষ অধার্মিক, মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে, 4টে পাপকর্মের দ্বারা মানুষ যুক্ত হয়ে থাকছে, যার ফলে আমাদের আয়ু কমে যাচ্ছে। আমরা গর্বিত হয়ে বলছি যে আমরা খুব খুশি এবং আমরা সভ্যতার উন্নতি সাধন করছি। আমরা গর্বিত হয়ে বলছি আমরা খুব সভ্যতায় এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তার পরিণাম এই যে আমরা জড়জাগতিক জীবনকে উপভোগ করার জন্য যদিও এত চেষ্টা করছি, অথচ দেখা যাচ্ছে আমাদের আয়ুটাই কমে যাচ্ছে। আমরা অনেক চেষ্টা করছি জড়জগৎকে ভোগ করব বলে, কিন্তু যত আমরা জড়জগৎকে ভোগ করার জন্য উন্নত হচ্ছি, তত আমাদের আয়ুটা কমে যাচ্ছে। তাহলে আয়ু না থাকলে কি করে ভোগ করবেন? আপনার আয়ু ছিল 1,00,000 বছর সত্যযুগে যখন আমরা ছিলাম, তাহলে কত মানুষ এই প্রকৃতিতে বাস করতে পারত। কিন্তু তখন মানুষ ধর্ম করে এই জগৎ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করত, এই জগৎকে শোষণ করার চেষ্টা করতো না, এই জড় জগৎকে ভোগ করার চেষ্টা করতো না, সেই জন্য আয়ু বেশি ছিল। যত সত্য থেকে ত্রেতা গেল, ভোগ করার প্রবণতা বেড়ে গেল। ত্রেতা থেকে দাপর গেল, প্রকৃতিকে ভোগ করার প্রবণতা আরো বেড়ে গেল। দাপর থেকে কলি এলো, প্রকৃতিকে ভোগ করার প্রবণতা আরো বেড়ে গেল। একটা সামান্য ঘর করতে গেলে মানুষ কত কিছু নতুন নতুন আইটেম, প্লাস্টিক থেকে শুরু করে তোমার এসিবি সিট থেকে শুরু করে টিন থেকে শুরু করে কত রকম কৃত্রিম জিনিস মানুষ আবিষ্কার করে দিয়েছে। এই প্রকৃতির থেকে উত্তোলন করছে, খনন করছে, প্রকৃতি মাকে শোষণ করে নিচ্ছে। প্রকৃতি মায়ের থেকে এত সম্পদ বের করে করে নিয়ে অনেক রকম জিনিসপত্র তৈরি করে ভোগ করবে বলে। তাই সত্যযুগে মানুষ এমন করতো না, প্রকৃতি মায়ের ওপরে শোষণ করতো না, সেই জন্য তাদের আয়ু বেশি ছিল। যত যুগ গেছে প্রকৃতি মায়ের উপর ভোগ করার প্রবণতা বেড়েছে, আর যত আমরা ভোগ বেশি করতে চেষ্টা করেছি প্রকৃতি মায়ের ওপরে, তত আমাদের আয়ুটা কমে গেছে। বদলে লাভের লাভ কিছু হয়নি আমাদের। সেই জন্ম মৃত্যু বার্ধক্য আর রোগ, গীতাতে কৃষ্ণ 13:9 বলছে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি
দুঃখ দোষ অনুদর্শনম। এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এটা দুঃখ, এটা দোষ, এটা দেখতে শেখো। সেখানে আমরা আটকেই আছি। সত্যযুগ চলে গেছে, ত্রেতাযুগ চলে গেছে, দ্বাপর যুগ চলে গেছে, এখন কলিযুগেও আমরা আটকে আছি। তাই পতিত পাবন মহাপ্রভু এসে আমাদের সরল উপায় দেখিয়েছে যে হরি নাম। তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারাই তোমরা যেতে পারবে। তোমাদের রোগাক্রান্ত দেহ, তোমাদের আয়ু কম, স্মৃতিশক্তি কম, ধৈর্য কম, বিভিন্ন জ্বালা যন্ত্রণায় তোমরা সংসারে সব ব্যস্ত, তোমাদের অত বেদ পড়ার সময় নেই, যাগযজ্ঞ করার, ধ্যান করার, তপস্যা করার সময় নেই। তোমরা হাতে কাজ করো আর মুখে হরি নাম করে, হরি স্মরণ করে জীবন কাটাও। তাহলে এই কলিযুগেও আমরা, এত অধপতিত যুগেও এত সরল উপায় পেয়ে আমরা এখান থেকে বেরোতে পারি। এই কলিযুগের যুগ ধর্মটাই হচ্ছে হরি নাম। হরি নাম না করে অন্য কিছু করলে ওটা এই যুগের যুগ ধর্ম নয়, যে যার দ্বারা কৃষ্ণ প্রেম লাভ হবে। তার জন্য সবাইকে হরির নাম করতে হবে। তাই বলছে পরিণাম এটা হয়েছে, আমরা জড়জগতিক জীবনকে যত উপভোগ করার চেষ্টা করেছি, তত দেখা যাচ্ছে আমাদের আয়ুটা কমে গেছে, লাভ কিছু হয়নি। যদিও আমরা এটা মেনে নিই যে একটা মানুষ 100 বছর বাঁচতে পারে, আমরা মেনে নিই, কিন্তু তার যদি আধ্যাত্মিক জীবন, মানে এই ভক্তি জীবন, আধ্যাত্ম কথাটার অর্থ কি কৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন, গীতার কর্মযোগ অধ্যায়তে। আধ্যাত্ম কথার অর্থ হচ্ছে জীবাত্মার আসল পরিচয় সে কৃষ্ণদাস। সে যখন তার আসল পরিচয় অনুযায়ী যার দাস, তার দাসত্ব যেই করতে লেগে যায় তাকে বলে আধ্যাত্ম। অর্থাৎ জীবের স্বরূপ হচ্ছে কৃষ্ণ সেবা করা, এটা তার পরিচয়। সেটা যখন সে মেনে নেয় তখন সে আধ্যাত্মিক পথে নাম লিখিয়েছে, কৃষ্ণ সেবা। ঠিক আছে? তাই বলছে মানুষ মনে করছে আমার আয়ু 100 বছর, কিন্তু তার যদি আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকে, এই যে কৃষ্ণ ভাবনা জীবন সম্বন্ধে যদি কোনো জ্ঞান না থাকে, তাহলে আমরা দেখব যে তার অর্ধেক জীবন রাত্রে ঘুমোতে অথবা যৌন কার্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে, অর্ধেকটা জীবন। বলছে কারো যদি এই ভক্তি জীবনের জ্ঞান, গীতার জ্ঞান যদি না থাকে, তাহলে জীবনের শেষে গিয়ে যদি হিসেব করা যায়, তাহলে দেখা যাবে অর্ধেকটা সময় জীবনে যদি 100 বছর বাঁচে, তার মধ্যে 50টা বছর, প্রায় 50টা বছর ঘুমাতে আর যৌন সুখ নিতে কেটে গেছে। এছাড়া তার অন্য কোনো কার্যে রুচি থাকে না, ঘুমানো আর যৌন সুখ। আর দিনের বেলা তিনি কি করছেন, এটা রাত্রের বেলার কথা গেল। হ্যাঁ, সন্ধ্যা থেকে সকাল, মানে সন্ধ্যা 6টা থেকে সকাল 6টা, অর্ধেকটা দিন চলে গেল ঘুমাতে, যৌন সুখ নিতে। আর এরপর বলছে দিনের বেলা কিভাবে কাটিয়েছে, যার কৃষ্ণ ভাবনার শিক্ষা নেই সে দিনের বেলা কিভাবে কাটিয়েছে। বলছে দিনের বেলা ধন কোথায় আছে, টাকা পয়সা কোথায় পাওয়া যাবে, আমাকে এই শরীর সুস্থ রাখতেই হবে, এই চিন্তায় সে কাটিয়ে দিয়েছে। দিনের বেলা ধন, অর্থ, টাকা উপার্জন, আর আমাকে শরীর সুস্থ রাখতে হবে, তাই ব্যায়াম করা, বিভিন্ন খাদ্য সেবা করা, দৌড় ঝাঁপ, রাস্তা ওয়াকিং করা, মর্নিং ওয়াক, ইভিনিং ওয়াক, যোগাসন, শরীরটাকে কি করে ভালো রাখবো, আর ধন কি করে পাবো, অর্থ কি করে পাবো, এই করে দিনটা কাটিয়েছে। আর রাতটা নিদ্রা আর যৌন সুখে কাটিয়ে দিয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে যার কৃষ্ণ ভাবনার শিক্ষা নেই, সে তার জীবনটা এইভাবে নষ্ট করে ফেললো। আর যদি তার কাছে বা ধন আসে, তাহলে তিনি বলেন আমার এই ধনের উপযোগ আমার স্ত্রী আর ছেলে মেয়েদের জন্য করা যাক। এই যে ধনগুলো এসছে, আমার স্ত্রীর পিছনে খরচা করব, ছেলে মেয়েদের পিছনে খরচা করব। তাহলে সারাটা দিন উপার্জন করে কাটলো আর রাত্রেবেলা ওইভাবে কাটলো, আর সেই অর্থগুলো নিয়ে বলছে আমার এইভাবে ব্যয় হোক। তাহলে তার আধ্যাত্মিক অনুভূতি কোথায়? তার জীবনটা তো এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল। সে তো এই ভক্তি জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানলো না। এই জন্ম মৃত্যুর থেকে তো যে বেরোতে হবে সে তো জানেই না, জীবনটা তার নষ্ট হয়ে গেল। রাত্রির সময় তিনি নিদ্রা এবং যৌন কার্যে লিপ্ত হয়ে সময় কাটাচ্ছেন, দিনের বেলা তিনি টাকা রোজগারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। এটা কি জীবনের লক্ষ্য? প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে সহপাঠীদের, ক্লাসমেটদের বলছে, এটা কি জীবনের লক্ষ্য হলো? এমন জীবন কত ভয়ানক,
আবার তোমাকে জন্ম নিতে হবে, আবার বার্ধক্য আসবে, হ্যাঁ, আবার রোগ আসবে কত কত। এরপর যত দেখুন হ্যাঁ আমাদের সাল এগোচ্ছে, তত রোগের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন রোগ এসে হাজির হচ্ছে। তাহলে এরপর যদি আবার আমরা জন্ম নিতে হয়, এমনভাবে মানব জীবনটা নষ্ট করে ফেললাম, যদি আবার জন্ম নিতে হয় তাহলে আবার ভয়ানক অবস্থা। এটা উনি বলছে, এটা কি জীবনের লক্ষ্য? এমন জীবন কত ভয়ানক। অধিকাংশ, এবার আরো বলছে তার সহপাঠীদেরকে, বলছে অধিকাংশ মানুষ শৈশবে থাকে মোহগ্রস্ত, অর্থাৎ ছোটবেলাতে তারা একদম হরি কথা শুনতে চায় না। কোনো ছোটরা এখানে কেউ এসেছে দেখুন? আসবে না। কেন? প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে ওরা মোহে একদম আসক্ত হয়ে আছে, এই জড় জগতের মোহে। কেউ পাবজি, কেউ কত কত গেম, কেউ অনেক অনেক বাজে বাজে কাজে সব আসক্ত হয়ে আছে। তারা হরিকথায় আসবে না। হ্যাঁ, এই জন্য বলছে শৈশব সে খেলাধুলায় নেশায় ডুবে আছে। খেলাধুলা, এত আসক্তি খেলাধুলার প্রতি, হরিকথা শুনবে না। এই একটা বাচ্চা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে শুনছে, কিন্তু দেখুন এই তল্লাটের সব বাচ্চারা কি এর মতো? না। প্রহ্লাদ মহারাজ সেই জন্য বলছে অধিকাংশ মানুষ শৈশবে থাকে মোহগ্রস্ত হয়ে, নিরর্থক খেলাধুলা করে তারা সময় কাটায়। এই জগতের বাসিন্দা আমরা নই, এই জগতে খেলাধুলা করে সময়টা নষ্ট করে লাভ আছে? কিন্তু এ ঠিক কাজের কাজটা করছে। 20 বছর পর্যন্ত এভাবে অতি সহজে তারা সময় অতিবাহিত করে দেয়। হ্যাঁ, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে 20টা বছর, 100টা বছরের হিসেব দিচ্ছে প্রহ্লাদ, বলছে 20টা বছর খেলাধুলাতেই নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে যখন বৃদ্ধ হয় তখন আরো 20 বছর পর্যন্ত তারা কিছু করতে পারে না। তাহলে জীবনের শুরু আর জীবনের শেষের কথা বলল। জীবনের শুরু 20 বছরে খেলাধুলাতে নষ্ট হলো, হরি ভজন হলো না। জীবনের শেষ 20 বছরে হরি ভজন করে না, বার্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হতো, কেমনে ভজন করবে? আর মন্দিরে যেতে ভালো লাগে না, ভোরবেলা উঠতে পারে না, উঠলেই শরীর খারাপ করে। হ্যাঁ, ভোরবেলা স্নান করলেই শরীর খারাপ করে, কানে শুনতে পায় না, প্রভুরা কি বলছে বুঝতে পারে না, চোখে দেখতে পায় না, শাস্ত্র পড়তে পারে না, আর কিছু জানতে পারে না, স্মৃতিশক্তি আর থাকে না, কি লেখাগুলো পড়ছি বুঝতে পারে না, ধরে রাখতে পারে না। এইভাবে জীবনের অন্তিমে হয় না হরিভজন। হ্যাঁ, যেমন দিনের একদম ভোরবেলা আমরা জামা কাপড় শুকো দিই না, আবার সন্ধ্যাবেলা জামা কাপড় শুকো দিই না, দিনের আলোতে সুন্দরভাবে জামা কাপড় শুকিয়ে আমরা নিই। একইভাবে আমাদের দিনের মধ্যাহ্নকাল হচ্ছে আমাদের যুবক বয়সটা। এই সময় যারা যারা কৃষ্ণ ভক্তিতে এসেছে তারা তো নিজের উদ্ধার করছে, প্লাস অপরের উদ্ধার করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ এটা জীবনের দিনের আয়ুতে মধ্যাহ্নকাল, পূর্ণ আলো। এই সময় সে যা পড়বে বুঝতে পারবে, যা পড়বে ধরে রাখতে পারবে, যা পড়বে সবাইকে বোঝাতে পারবে। হ্যাঁ, কত সুন্দরভাবে সে নবদ্বীপ পরিক্রমা করতে পারবে, বৃন্দাবন পরিক্রমা করতে পারবে, ধাম যেতে পারবে, সাধুসঙ্গ করতে পারবে, নামট্য করতে পারবে, প্রচুর ভগবানের জন্য পরিশ্রম করে নিতে পারবে। অর্থাৎ দিনের আলো থাকতে থাকতে জামা কাপড় শুকিয়ে নিতে পারবে, জ্বালন শুকিয়ে নিতে পারবে। হ্যাঁ, ওই জন্য আমাদের যুবক বয়সে আমাদের হরি ভজনের কাজটা গুছিয়ে রাখতে হবে। হ্যাঁ, এই জন্য উনি উপদেশ দিচ্ছে বৃদ্ধ অবস্থায় 20 বছর কেটে যায়। হ্যাঁ, অনেক কষ্ট করে করে শুধু নিজে চলার মতো চেষ্টা করে, দৈনন্দিন একটু একটু করে হেঁটে চেষ্টা করেন যে যায় আমি রোজ হাঁটলে একটু ভালো থাকবো আর আরো 2 বছর বেশি বাঁচবো, সেই জন্য হাঁটার চেষ্টা করে, বাঁচার চেষ্টা করে, কিন্তু ভক্তির জন্য হাঁটতে আর পারে না। হ্যাঁ, যখন মানুষ বৃদ্ধ হয় তার ইন্দ্রিয়গুলো ঠিক মতো কাজ করে না। ইন্দ্রিয়, চোখ ঠিক মতো কাজ করে না, কান ঠিক মতো কাজ করে না, এইভাবে সব ইন্দ্রিয়গুলো আর ঠিক মতো কাজ করে না। আপনি অনেক বৃদ্ধ মানুষকে দেখবেন যারা বিশ্রাম ব্যতীত আর কিছুই করতে পারে না। বৃদ্ধ হয়ে গেছে, বিশ্রাম করছেন। তাই আমরা যদি বৃদ্ধ বয়সে হরিভজন করি আমাদের সত্যিই হবে না। এই যে আমরা কত ভাগ্যবান, আমরা নামহটের আশ্রয়ে এসে গেছি, এখনো আমাদের হাতে বল আছে, পায়ে বল আছে, স্মৃতিতে বল আছে, মুখে বল আছে,
ভগবানের অষ্টতর নাম আমরা পড়তে পারবো, স্মরণ করে রাখতে পারবো, তাই না? যে কোনো কিছু একাদশীতে আমরা একটু না খেয়ে ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য কষ্ট করতে পারবো। এখন বার্ধক্য হয়ে গেলে আর পারবো না। এই জন্য এখনোই আমরা একজন শিষ্য, আমার কাছে একটি চিঠি দিয়েছে, শ্রীল প্রভুপাদ বলছে, একটা শিষ্য আমাকে একটুখানি আগে চিঠি লিখলো। চিঠিতে লিখেছে তার বৃদ্ধা মায়ের বাতের রোগ হয়েছে এবং তিনি গত 3.5 বছর ধরে কষ্ট ভোগ করছে। 3.5 বছর ধরে বাতের রোগে কষ্ট পাচ্ছে। একটা শিষ্য প্রভুপাদের কাছে চিঠি লিখেছে। অতএব বৃদ্ধ অবস্থায় 80 বছর আয়ু হবার পর সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়, কারণ কৃষ্ণ বন্ধ করে দেয় ধীরে ধীরে। হ্যাঁ, যেমন দিন যখন 4টে 5টা 6টা হয়ে যায় সন্ধ্যা, কি হয়? আর সূর্য আলো বন্ধ করে দেয়, অন্য কারোর কাছে আলো দিতে চলে যায়, আমাদের কাছ থেকে আলো বন্ধ করে দেয়। এবার তুমি গুছিয়ে রাখোনি, তোমার ভুগতে হবে, একই জিনিস। তাই বাল্য অবস্থা থেকে শুরু করে 20 বছর পর্যন্ত সময় নষ্ট হয়, এবং আপনি যদিও 100 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন তাহলে জীবনের অন্তিমে আরো 20 বছর নষ্ট হয়। এভাবে জীবনের 40 বছর নষ্ট হয়ে যায়। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে শুরুতে 20 বছর, শেষে 20 বছর, 100-র মধ্যে 40 হরিভজন হলো না, নষ্ট হয়ে গেল 40 বছর। আচ্ছা, মধ্যবর্তী আয়ু, মাঝখানের আয়ু 20-র পর থেকে কেমন হয়? বলছে যৌন ক্ষুধা এত প্রবল হয় যে ইতিমধ্যে 20 বছর আয়ু নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, 20 বছরের পর থেকে 21, 22, 23, 24, 25, 26 এরম ভাবে 40টা বছর যৌন ক্ষুধা থাকে, এবং ওই যৌন ক্ষুধায় সে টলে যায়, হরিভজন হয় না, হরিভজন করতে দেয় না। তাহলে ছোটবেলায় খেলাধুলার নেশা হরিভজন করতে দেয় না, শেষ বয়সে রোগের জ্বালায় হরিভজন হয় না, 20 থেকে 40 বছর যৌন ক্ষুধার জ্বালায় হরিভজন হয় না। এগুলো সব পরীক্ষা। তাহলে এ যখন ছোট আছে 20 বছরের ভেতরে, এর একরকম পরীক্ষা। খেলাধুলার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নামটের নাম লেখাতে হবে, তবে এই জীবনের শুরুর 20 বছর জিতে যাবে। তারপর 20 থেকে 40, মানে 21 থেকে 40 যৌন ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করবে, সেখান থেকে যদি হরিভজনে নাম লেখায় তাহলে ওই 20 থেকে 40 বছরও জিতে যাবে। শেষের যে 20 বছর, সে যদি প্রথম তার আয়ুর 80 বছর কাটায় ভগবানকে নিয়ে, শেষের 20 বছর অটোমেটিক 80 বছরের অভ্যাস, 20 বছর অটোমেটিক সে অভ্যাস করতে থাকবে। আচ্ছা, এভাবে গত 40 বছর এবং 20 বছর, তাই 60 বছর জীবন নষ্ট হয়ে যায়। শুরুর 20 খেলাধুলায়, শেষের 20 রোগে, আর 21 থেকে 40 এই যে 20 বছরটা যৌন ক্ষুধা। এইভাবে 20, 20, 20 60টা বছর নষ্ট হয়ে যায় 100-র মধ্যে। আয়ুর হিসেব দিচ্ছে। জীবনের এই বিশ্লেষণ প্রহ্লাদ মহারাজ দিয়েছে। যদি আমরা আমাদের জীবনকে কৃষ্ণ ভাবনাতে নিজেকে যদি কৃষ্ণ ভাবনায় আরো উন্নতি করার চেষ্টা না করি, তাহলে আমরা এই জীবনকে নষ্ট করতে চলেছি। আমরা এই দুর্লভ মানব জীবনকে নষ্ট করে দিতে চলেছি। প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের চোখ কান খুলে দিচ্ছে। আমাদের চোখে ছানি পড়ে গেছিল না, আমরা যখন কৃষ্ণ ভাবনাতে না আসি আমাদের চোখে ছানি পড়ে থাকে, আর এই মহাজনগণ অপারেশন করে দিচ্ছে আমাদের জ্ঞানের চোখ, যেটা ছানি পড়ে থাকে সেটা অপারেশন করে দিচ্ছে। এর পরের চ্যাপ্টারে আমরা প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছি। ঠিক তারপরে আসছে পারিবারিক মোহ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দেবেন। হ্যাঁ, শোনো, প্রহ্লাদ মহারাজ নিজের বন্ধুদেরকে বলছে, সহপাঠীদেরকে বলছে, তোমাদের যত শীঘ্র সম্ভব কৃষ্ণ ভাবনা শুরু করে দেওয়া উচিত। একটুখানি জলটা। হ্যাঁ, তো প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের উপদেশ দিচ্ছে, তার বন্ধুদের মাধ্যমে আমাদের দিচ্ছে। তার বন্ধুদের বলল, যত শীঘ্র সম্ভব কৃষ্ণ ভাবনায় নাম লেখাও।
হ্যাঁ, আর আমাদের ওই মাতাজির কৃপায়, প্রভুদের কৃপায় আমরা এই নামমঠে নাম লেখানোর সুযোগ পেয়েছি। প্রহ্লাদ বলল না, তোমরা বন্ধুগণ নাম লেখাও, আমরাও সেই নাম লেখানোর সুযোগ পেয়ে গেছি। তোমাদের যত শীঘ্র সম্ভব কৃষ্ণ ভাবনা শুরু করে দেওয়া উচিত। সমস্ত বালকেরা নাস্তিক এবং জড়বাদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। সবার বাবা নাস্তিক, অসুর তো সব, ছেলেগুলো সব তো অসুর। প্রহ্লাদের বন্ধুরা দৈত্য কুলে সবার জন্ম, কিন্তু সৌভাগ্যের ফলে তারা প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গ লাভ করছিলেন, যিনি জন্ম থেকে ভগবানের একজন মহান ভক্ত। শাস্ত্র আমাদের বলেছে, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লভমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। সাধু সঙ্গে আসলে আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে যাই, আর সাধু সঙ্গে না আসলে আমরা বুঝতে পারি না। তাহলে এই দৈত্য ছেলেরা এরা একটা সাধুর সঙ্গ পাচ্ছে। কোন সাধু? প্রহ্লাদ মহারাজ। হ্যাঁ, সেই সাধুর সঙ্গ পাচ্ছে। এই আমরাও যেমন সেই তাঁর উপদেশ শুনছি, মানে তাঁর সঙ্গ পাচ্ছি। আমরা প্রভুপাদের, আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থগুলো পড়ছি, মানে শ্রীল প্রভুপাদের সাধু সঙ্গ আমাদের হচ্ছে। প্রভুপাদের গ্রন্থের মধ্যেই তো প্রভুপাদের ভাবনা লুকিয়ে আছে না, কৃষ্ণ ভাবনাগুলো তিনি লিখে আর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তা প্রভুপাদ বলেছিলেন, আমি কখনো মরবো না, আমি আমার গ্রন্থের মধ্যে বেঁচে থাকবো। তাহলে এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ আছে। শ্রীল প্রভুপাদ আদর্শ শুদ্ধ ভক্ত, গোটা জগৎবাসীকে উদ্ধার করেছে, আমাদেরও উদ্ধার করতে পারবে যদি আমরা তার সঙ্গ করি। তাকে কোথায় পাবো? গ্রন্থের ভেতরে তিনি বসে আছেন, আমাদেরকে সঙ্গ দিয়ে আমাদের কল্যাণ করবে বলে। আচ্ছা, ঠিক ওই দৈত্যের ছেলেরাও একটা সাধু পেয়েছে, প্রহ্লাদ। যে প্রহ্লাদ কিনা জন্ম থেকে ভগবানের একজন মহান ভক্ত। শিক্ষকরা যখন ক্লাসরুমের বাইরে চলে যেত, তখন সেই উপযুক্ত সময়ে প্রহ্লাদ মহারাজ তার বন্ধুদেরকে বলতো, বন্ধুগণ বন্ধুগণ এসো, আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করব। এটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা শুরু করার সময়। ছোট ছোট 5 বছরের সব বালক, তাদেরকে প্রহ্লাদ শিক্ষা দিচ্ছে, আসো আসো, আমরা সবাই মিললে, মাস্টারমশাইরা বাইরে গেছে, আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করব। আর এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করা মানেই কৃষ্ণ ভাবনায় নাম লেখানো। একবার হরে কৃষ্ণ মুখে বলা মানে এই কৃষ্ণ ভাবনার টিমে নাম লেখানো। হ্যাঁ, তাই আমরাও একবার করব। আর সবাই হাতে তালি দিয়ে বলুন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌড়া হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌড়া হরি বল। এই যে আমাদের মহাপ্রভু বলে দিয়ে গেছে, সকাল সন্ধ্যা হরিনাম হাতে তালি দিয়ে করতে। হাতে তালি দিয়ে কেন করতে বলেছে? আমাদের হাতে রেখা থাকে, শুভ রেখা অশুভ রেখা। যে শুভ রেখা অশুভ রেখা আমরা জ্যোতিষীকে দেখাই, জ্যোতিষী বলে তোমার এইগুলো ভালো, এইগুলো খারাপ। ওই যে ভালোগুলো কোথা থেকে এসেছে? পূর্বজন্মের সুকর্মের ফসল। খারাপগুলো কোথা থেকে এসেছে? আমি তো চাইনি, কিন্তু আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যা যা পাপকর্ম করে ফেলেছিলাম, সেগুলো হাতে রেখা হয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার হাতে এসেছে কেন? কারণ আমাকে নিতে হবে ওগুলো। ভালো রেখাগুলো আমার হাতে এসেছে কেন? আমাকে নিতে হবে। খারাপ রেখাগুলো আমার হাতে এসেছে কেন? আমাকে নিতে হবে। তাই সেই জন্য আমরা জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে আমরা কি করি, বিভিন্ন রকম গ্রহের দোষ, ওই গ্রহগুলো তো আমাদেরকে ওই শুভ বা অশুভ ফলগুলো দেবে, কিন্তু শুভ ফলগুলো আমরা সবাই নিতে চাই। অশুভ ফলগুলো কাটানোর জন্য আমরা মুক্তা টুক্তা পড়ি, যেগুলো কিনা এই প্রকৃতিতে ভগবান দিয়ে রেখেছে আরও অন্যান্য কাজে লাগানোর জন্য, কিন্তু আবার সেগুলোকে এই কাজেও লাগিয়ে আমরা দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করে
কিছু ঠেলে দিই, কিছু দিই, যে ওই অশুভ রেখাটা এখন আসুক না, ঠেলে দিই। কিন্তু সেই সমস্ত শুভ অশুভ রেখা কাটিয়ে আমরা ভগবানের কাছে ফিরতে পারি যদি আমরা হাতে তালি দেব। হ্যাঁ, এই যে শরীরে যত রোগ শোক থেকে শুরু করে দুশ্চিন্তা আমাদের জীবনটাকে পুড়িয়ে মারছে, আমাদের সেগুলো ঠিক হতে পারে আনন্দের, হ্যাঁ, হৃদয় থেকে আমরা আনন্দে থাকতে পারি যদি আমরা আমাদের হাতের রেখাকে পাল্টানোর চেষ্টা করি। পাল্টানোর চেষ্টার সবচাইতে ভালো উপায় বিনামূল্যে সকাল সন্ধ্যা হরিনাম হাতে তালি দিয়ে। জ্যোতিষীর কাছে গেলে অনেক পয়সা নিয়ে নেবে এবং ওটা নির্মূল করতে পারে না, ওটা ঠেলে দেয়, পরের জীবনে আপনাকে নিতে হবে, এর পরের জীবনে যা দেহ পাবেন তখন নিতে হবে। কিন্তু আমরা ভগবানের যদি হরি নাম করব, তাহলে তার মহিমা কি বলছে না, অতীতে যা আমরা পাপকর্ম করে ফেলেছিলাম, যখন আমাদের চোখে ছানি পড়েছিল, অজ্ঞান মানে জ্ঞানের চোখে ছানি, তখন আমরা পাপকর্ম করে ফেলেছি, জানতাম না, সেই পাপ নাশ হবে। বর্তমানে এই যে হেঁটে এখানে আসতে গিয়ে অনেক পোকামাকড় মরে গেছে, সেই কেউ কি বলেছিল যে ভগবান বলেছিল তুমি ওগুলো মেরে আর আমার কাছে আসো, তবু আসতে গিয়ে মরে গেছে। সেই আমরা যদি হরি নাম করতে করতে এখানে এসেছি, তাহলে সেই পাপগুলো আমার নিতে হলো না। আর আগামী দিনে আমরা যে পাপকর্ম করার প্রবৃত্তি আছে, যার ফলে আমরা পাপকর্ম করে ফেলছি, অনেক পড়াশোনা করছি জানছি, তবুও করে ফেলছি, ওই পাপকর্ম করার প্রবৃত্তিটাও গোড়া থেকে উপড়ে যাবে যদি আমরা হরি নাম করব। এই হরে কৃষ্ণের মহিমা এত, অতীতের, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে কিছু পাপ করার ইচ্ছা নষ্ট হয়ে যাবে হরি নাম করলে, হরে কৃষ্ণ করলে। ঠিক আছে, এই জন্য সবার কাছে অনুরোধ, আপনারা সবাই হরি নাম করবেন। ঠিক আছে, শোনো, তাই এখানে বলছি এটাই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনার শুরু। এখন যেভাবে আমরা বললাম তা শুনে কোনো বালক বলতে পারে আমরা এখন তো ছোট ছেলে, হ্যাঁ, আমাদের তো এখন খেলাধুলা করার সময়, আমরা এত শীঘ্র মরছি না, হ্যাঁ, এখন কিছু আনন্দ উপভোগ করব, 20 বছর পর্যন্ত খেলাধুলার আনন্দ উপভোগ করব, 20 থেকে 40 বছর পর্যন্ত যৌন সুখের আনন্দে মেতে থাকবো, হ্যাঁ, তারপরে 40-এর পর থেকে আমরা পরিবারের নাতিপুতি ছেলে পুলে এইসবের সুখে মজে থাকবো। এই করতে করতে কখন যে আমার মূল বেলাটা, মধ্যাহ্নকালটা যে চলে যাবে, এই মায়া আমায় টের পেতে দেবে না, এটাই গন্ডগোল। কিন্তু সাধুরা আমাদের দেখিয়ে দেয়, এই বাবা তোমার আয়ু কমে যাচ্ছে, তোমার বেলা পড়ন্ত, তুমি জ্বালনের শুকর দেবে না, কাপড় জামার শুকর দেবে না, লেপ কম্বল শুকর দেবে না, অর্থাৎ ভক্তি জীবনে নাম লেখাবে না, তোমার আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে তো। আচ্ছা, তা এখন আমরা কিছু আনন্দ উপভোগ করব, পরে আমরা কৃষ্ণ ভাবনা শুরু করব। মানুষেরা এটা জানে না যে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত হচ্ছে সর্বোচ্চ আনন্দ, এটা যে আনন্দের জীবন, মানুষ সেটা জানে না। মানুষ মনে করে এটা দুঃখের জীবন, আর ওইগুলো আনন্দের জীবন, যেমন খেলাধুলা, যেমন যৌন সুখ, যেমন পরিবারের মোহ, মানুষ মনে করে ওইগুলোই আনন্দের জীবন। সেই জন্য ওর চেয়েও যে উন্নত আনন্দের জীবন এই কৃষ্ণ ভাবনার অমৃতর জীবন, তা মানুষ জানে না। তারা মনে করে যেসব ছেলেমেয়েরা কৃষ্ণ ভাবনায় নাম লিখিয়েছে তারা সব মূর্খ আর তারা সব বোকা। যারা নাম লেখায়নি তারা মনে করে ওরা প্রভুপাদের প্রভাবে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে যোগদান করছে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সবাই আজ কৃষ্ণ ভাবনায় যোগদান করছে এবং সবাই জীবনের ভোগ করার মতো বস্তুকে ত্যাগ করছে, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। তারা সবাই হচ্ছে বুদ্ধিমান, তারা সবাই শিক্ষিত ছেলে মেয়ে, তারা অতি সম্মানিত পরিবার থেকে এসেছে, তারা মূর্খ নয়। বাস্তবে প্রভুপাদের এই যে মিশন, মহাপ্রভুর মিশন, মহাপ্রভুর এই যে আন্দোলন, হরিনামের আন্দোলন, হ্যাঁ, এতে যারা নাম লেখাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তারা মূর্খ নয়, প্রকৃতপক্ষে তারা বোকা নয়, প্রকৃতপক্ষে তারা অশিক্ষিত নয়, তারা যথেষ্ট সম্মানিত ঘর থেকে এসেছে, এসে মহাপ্রভুর এই আন্দোলনে নাম লিখিয়েছে। তারা যথেষ্ট শিক্ষিত একজন ছেলে, তারা এই মহাপ্রভুর আন্দোলনে, হরিনামের আন্দোলনে নাম লিখিয়েছে।
তারা যথেষ্ট এক একজন বুদ্ধিমান ছেলে, যথেষ্ট এক একজন সব নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত ছেলে, তারা মহাপ্রভুর এই হরি নামে নিজের নাম লিখিয়েছে। হ্যাঁ, তারা মূর্খ নয়, তারা আমার সঙ্গে যোগদান করে দিব্য আনন্দ লাভ করছে। অন্যথায় এই আন্দোলনের জন্য তারা তাদের মূল্যবান সময় উৎসর্গ করত না। সবার কাছে সময় দামি, তাই না? কিন্তু এই যে প্রভুপাদে আমরা যদি যখন এই নামট্য সম্মেলনে যাব, আমরা গিয়ে দেখব সারা জেলা থেকে কত ভক্তরা সব এসেছে। এইটুকু ছোট ছোট বাচ্চারা সব তিলক সেবা করে আছে, শিক্ষা রেখেছে, গলায় তুলসী মালা পড়েছে, হাতে জপ করছে। হ্যাঁ, এইটুকু ছোট ছোট বাচ্চারা থেকে শুরু করে বয়স্ক পর্যন্ত, একদম ছোট্ট থেকে বয়স্ক পর্যন্ত সবাইকে আমরা দেখতে পাবো। তারা এত বুদ্ধিমান, তারা হরিনাম জপ করছে মালায়। তাই তাদেরও সময় মূল্যবান। তারা এই যে নাম লিখিয়েছে, তারা বুদ্ধিমান। শোনো, তারপরে বলছে, শোনো, সবাই মন দিয়ে শোনো। আসলে আসলে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে অবশ্যই আনন্দময় জীবন রয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। যেমন গত কয়েকটা দিন আগে হয়ে গেল রথযাত্রা মহা মহোৎসব। তাহলে এই কৃষ্ণ ভাবনা কি মনমরা? কৃষ্ণ ভাবনা কি নিরানন্দের? ভক্তরা তা আয়োজন করে দেখিয়ে দিয়েছে যে এই কৃষ্ণ ভাবনার আন্দোলনটা নিরানন্দের নয়, মনমরা নয়, বিষাদগ্রস্ত অবস্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে আনন্দের জীবন, তারা আনন্দ আস্বাদন করছে, সেটা লোকেরা দেখেছে। জগন্নাথ উৎসব যখন জগন্নাথ এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, হ্যাঁ, জগন্নাথের ভক্তরা কত আনন্দ করে করে জগন্নাথকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল বৃন্দাবনে, অভিন্ন দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তাহলে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত মনমরা নয়, দুঃখের নয়, শোকের নয়, এটা চরম আনন্দের, চিন্ময় আনন্দের। জড় আনন্দ ছেড়ে এটা চিন্ময় আনন্দ দান করে। তাই প্রভুপাদ এটা বলছে। যেমন আগামী জন্মাষ্টমী আসছে, হ্যাঁ, ঝুলন যাত্রা, হ্যাঁ, বলরাম পূর্ণিমা, রাধা অষ্টমী, নৃসিংহ চতুর্দশী, যে কোনো একাদশী, কত আনন্দ হয় মন্দিরে গেলে। হ্যাঁ, এবং ভক্তরা তো ভোরবেলা থেকে সারা রাত আনন্দ করে। হ্যাঁ, ভোরের বেলা মঙ্গল আরতিতে নৃত্য করে, দুপুরবেলা ভোগ আরতিতে নৃত্য করে, সন্ধ্যাবেলাও নৃত্য করে আনন্দে। হ্যাঁ, কিন্তু যারা কৃষ্ণ ভক্তিতে নাম লেখায় নি, তারা অপেক্ষা করে থাকে কবে দুর্গা পূজা হবে, হ্যাঁ, বক্স আসবে, গান বাজনা হবে, নাচবো। কিন্তু ভক্তরা তো 3 বেলা নাচে, নৃত্য করে, আর গীত করে, বাজনা বাদ্যি সব বাজে। তাই এই জীবন রসালো জীবন, কৃষ্ণ ভাবনার আন্দোলন রসালো। আমাদের সনাতন শিক্ষা, আমাদের সনাতন ধর্মের প্রতি আমরা গর্বিত যে আমরা সনাতন ধর্মের জন্ম হয়েছে আমাদের। হ্যাঁ, আমাদের সনাতন ধর্মে জন্ম হয়েছে, আমরা এত রসালো ধর্ম করতে পারছি। রসালো ধর্ম, কত প্রসাদ হয়, কত প্রসাদ বানানো যায়। আমরা ইউটিউবে চ্যানেল খুলে দেখিয়ে দেবো কত রকমের প্রসাদ তৈরি করা যায় এই ভক্তি জীবনে, যেগুলো ভগবানকে অফার করে তারা প্রসাদ রূপে পাচ্ছে নিরন্তর। হ্যাঁ, হাজারো রকমের প্রসাদ বানানো যায় এই ঘরোয়া জিনিস দিয়ে। মানুষ তা জানে না, মনে করে ওই যেটা আমি পাচ্ছি ওইটাই সব। না, হাজারো রকমের প্রসাদ বানানো যায়। এই জগন্নাথ উৎসবে কত প্রসাদ জগন্নাথের সামনে বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা সবাই গিয়ে দেখেছে। ঠিক তেমনি আমরা গর্বিত, আমরা এই সনাতন রসালো ধর্ম। আমাদের ধর্ম খুব উন্নত ধর্ম, মন মরা করিয়ে রাখে না আমাদের ধর্ম আমাদেরকে। আমরা এই ধর্মে নাম লেখালে এই ধর্ম আমাদেরকে খুব আনন্দ দেয়, নিরন্তর আনন্দ দিতে থাকে। তাই এখানে বলছে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে অবশ্যই আনন্দময় জীবন রয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই যে এখানে কত আনন্দ আছে, জ্ঞান নেই। এই তারা বলে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে কি লাভ আছে। হ্যাঁ, যেমন প্রভুপাদ মাঝে মাঝে উদাহরণ দেয়, হ্যাঁ, মধুর বোতল। হ্যাঁ, বাইরে থেকে লোকজন দেখে মনে করে হ্যাঁ যে ও আর কি আছে, রঙিন নরম দেখতে, ওরম রোজ আমরা বাতাসার জল খাই।
এই ওইরকমই দেখতে, বাতাসার জলই বোধহয় আছে। কিন্তু যখন ঢাকনা খুলিয়ে তোমায় মধু হাতে নিয়ে চাখানো হবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে বাতাসার জলের স্বাদ আর মধুর স্বাদ কোথায় তফাৎ। হ্যাঁ, আকাশ পাতাল তফাৎ তুমি বুঝতে পারবে। একইভাবে যে কৃষ্ণ জীবনে, ভক্তির জীবনে নাম লিখিয়েছে, সে বুঝতে পারছে, সত্যি নাম লেখানোর মতো যে নাম লিখিয়েছে, সে সত্যি সত্যি আনন্দ পাচ্ছে। যে অল্প অল্প নাম লিখিয়েছে, অল্প অল্প আনন্দ পাচ্ছে। এই অল্প ডুবেছে, অল্প আনন্দ পাচ্ছে। দেখবেন সমুদ্রে যখন, সমুদ্রের সি বিচের লোক যখন নামে, উপরে যখন থাকি একরকম আনন্দ, একটু জলে নেমেছে আরো আনন্দ, আরেকটু জলে নেমেছে আরো আনন্দ হচ্ছে, আরেকটু জলে নেমে সে আরেকটু দূরে দূরে যাওয়ার চেষ্টা করে, উপর থেকে বারণ করে যে অত ডুবে যেও, অত দূরে যেও না। কিন্তু কেন? সে আরো আনন্দ পাচ্ছে বলে যাওয়ার চেষ্টা করছে না। একইভাবে আমরা যে যত ডুববো তত কৃষ্ণ আমাদের আনন্দ দেবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। মানুষ যখন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সঙ্গে জড়িত থেকে বড় হয়ে ওঠে, মানে শুধু ইন্দ্রিয় সুখ করতে করতেই বড় হচ্ছে, তখন ওই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে মুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। সারাটা জীবন ইন্দ্রিয় সুখ, জড় জগতের যত ইন্দ্রিয় সুখ হয়, সেই সুখ করে 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 বড় হয়েছে। তারপর এসে কৃষ্ণ ভাবনা গ্রহণ করা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। ওই জড় জগতের সুখ প্রতিদিন কাজ থেকে ফেরার পথে কিনে আনতো। এক সময় যখন সাধুগুরু বৈষ্ণব বলে ওটা তোমায় নরকে নিয়ে যেতে চলেছে ওই বোতল, তখন আর ছাড়া খুব মুশকিল হয়ে যায়। এই জন্য ছোটবেলা থেকে যারা ইন্দ্রিয় সুখ করে বড় হয়েছে, ছোটবেলা থেকে সুরাপান ধূমপান করে করে যারা বড় হয়েছে, জড় সুখ যাকে বলে, একরকম সুখ তো পায়, ওই জড় সুখ পেয়ে পেয়ে যারা বড় হয়েছে, পরে প্রকৃত মঙ্গল এই কৃষ্ণ ভাবনাতে নাম লেখাতে গেলে তাদের কিন্তু খুব কষ্ট হয় ওগুলো থেকে বেরোনো। দেখো ওইগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়া সোজা, কিন্তু ওগুলো এত বাজে জিনিস, ওগুলো থেকে বেরোনো মস্ত কঠিন। তাই এখানে প্রভুপাদ এই কথাটা বললেন যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি এত বাজে জিনিস, এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে মুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, তাই বৈদিক নিয়ম অনুযায়ী 5 বছর বয়স বা ছাত্র অবস্থা থেকেই ছেলেদেরকে আধ্যাত্মিক জীবন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সনাতন বৈষ্ণবীয় শিক্ষা হচ্ছে সনাতন শিক্ষা। সনাতন ধর্ম হচ্ছে আদর্শভাবে মেনে চলছে বৈষ্ণবরা, সনাতন ধর্মকে সঠিকভাবে জীবনে আচরণ করছে বৈষ্ণবরা। এই জন্য এই সনাতন ধারায়, বৈদিক ধারাতে সন্তানদেরকে 5 বছর বয়স থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়, কৃষ্ণ ভাবনার শিক্ষা। কিন্তু এই 5 বছর বয়স থেকে, ছাত্র অবস্থা থেকে যদি, এখন তো মাটি কাঁচা আছে, যেমন রূপ দেবে তেমন তৈরি করে দেওয়া যাবে, কিন্তু এই অবস্থায় যদি ফেলে রাখা হয় শক্ত হয়ে যাবে, আর কিছু করা যাবে না। কুমোর মাটি কাঁচা অবস্থায় বানিয়ে নেয়, কিন্তু ওটা যদি ফেলে রেখে দেয় 2 দিন 4 দিন 6 দিন 8 দিন, একসময় মাটিটা শক্ত হয়ে যাবে, আর তখন ওটা আবার নরম করা খুব মুশকিল। তখন আর ইচ্ছা মতো রূপ দিতে পারবে না। এই জন্য তাই বলছে ছাত্র অবস্থা থেকেই ছেলেদেরকে আধ্যাত্মিক জীবন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। একে বলা হয় ব্রহ্মচর্য। একজন ব্রহ্মচারী পরম চেতনা অর্থাৎ কৃষ্ণ ভাবনা বা ব্রহ্ম চেতনা লাভ করার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। ব্রহ্মচেতনা, ব্রহ্মচেতনা অর্থাৎ ভগবত সম্বন্ধীয় জ্ঞান পাবার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে ওই ব্রহ্মচারী কালে। আমাদের আয়ুকে যদি 4টে ভাগে ভাগ করি, 25 বছর 25 বছর 25 বছর 25 বছর, তাহলে 25 বছর পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা অধ্যয়নের সময়। 5 বছর থেকে 25 বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করার সময়, তাকে বলে ব্রহ্মচর্য। কিভাবে মানব জীবনকে সার্থক করতে হয়, এই বৈদিক জ্ঞান পেয়ে কিভাবে জীবনটা কাটাতে হয়, বাকি 75 বছরটা কি করে কাটাতে হয়, তার জন্য প্রথম 25 বছর ভিত দেওয়া হয়।
বাকি 75 বছর কাটানোর ভিত হচ্ছে প্রথম 25 বছর, যাকে বলে ব্রহ্মচর্য বা গুরু গৃহে গিয়ে দুটো বিদ্যা অর্জন করা, পরাবিদ্যা অপরাবিদ্যা। অপরাবিদ্যা মানে স্কুল কলেজের যত ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান এইগুলো, আর পরাবিদ্যা মানে শাস্ত্রের জ্ঞান, গীতা ভাগবতমের জ্ঞান। তারপরে কি হয় না 25 থেকে 50 বছর পর্যন্ত গৃহে কৃষ্ণ ভজন করার কাল। তারপর 50 থেকে 75 বিভিন্ন মন্দিরে কৃষ্ণ ভজন করার কাল, নতুবা গৃহ থেকে না মানে বাজে কথা বলবে। হ্যাঁ, তারপর 75 থেকে 100 পর্যন্ত সবাইকে ওই গত 75 বছরের শিক্ষা সবাইকে দান করার জন্য সন্ন্যাস জীবন। এই ছিল আমাদের সমগ্র মানে আয়োজন। কিন্তু সেই জায়গায় কি হয়েছে, মানুষ ওই তাহলে 25 বছর বাইরে থাকতো, প্রথম 25 বছর বাইরে থাকতো গুরুদেবের কাছে, ঘরে না। তারপর 25 থেকে 50 নিজের ঘরে থাকতো, 50-এর পর থেকে 75 আবার মন্দিরে, 75 থেকে 100 আবার বাইরে, শুধু 25 বছর থেকে 50 বছর গৃহে থাকতো। কলিযুগে মানুষ জীবনের শুরু থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত, মানে মায়ের গর্ভ থেকে বেরোনো আর চিতেই ওঠা, এই পুরো সময়টাই ঘরে থাকে। সেই জন্য উপায় কি কলিযুগের উপায়, এই গৃহে কৃষ্ণের সংসার করো, সব কিছু কৃষ্ণের জন্য, কৃষ্ণের ঘর, কৃষ্ণকে সেবা দিয়ে সেবা পাও, এই সব শিক্ষা মহাপ্রভু দিয়ে গেছেন আমাদের। একাদশী ব্রত করো গৃহে, হ্যাঁ, সর্বদা কৃষ্ণ ভজন করে ভালোভাবে জীবন কাটাও, তাহলে এর মধ্যে থাকলেও তুমি আসক্তি হয়ে যাবে না, আসক্ত হবে না। তাই বলছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কারো বাবা, হ্যাঁ, বলছে ব্রহ্মচর্যের অনেক বিধিবিধান আছে, ব্রহ্মচর্যের অনেক নিয়ম কানুন আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কারো বাবা বড় ধনী হতে পারে, কিন্তু একজন ব্রহ্মচারী গুরুদেবের নির্দেশে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য গুরুর নিকটে দাস রূপে আশ্রয় গ্রহণ করতে আসেন এবং একজন দীন সেবকের মতো কাজ করেন। এই ভক্তি জীবন তারা এগিয়ে যেতে পারবে যারা বিনম্র, যারা দীন, যারা হীন মনে করে, নম্র, সভ্য, ভদ্র, তারাই ভক্তি জীবনে চচ্চড় করে উন্নতি করতে পারবে। যে যত নম্র, যে যত ভদ্র, যে যত সভ্য, যে যত সুশীল, সে তত সুন্দর এই ভক্তি জীবনে এগোতে পারবে। হ্যাঁ, এই জন্য জীবনের শুরুতে এই শিক্ষাটা আগে দেওয়া হতো। মনে করো সমাজে কেউ গরিব বাচ্চা, কেউ বড় লোকের সন্তান, এই গরিবের সন্তান আর বড় লোকের সন্তান সবাই গুরুগৃহে চলে যেত এবং সেখানে গিয়ে ওই নিজের গৃহে যে বড় লোকই চাল ওটা করা যেত না। গুরুদেবের কাছে নত হয়ে নম্রতার সাথে শিক্ষা লাভ করত, নিজে নম্র হতো, নম্রভাবে থাকতো। নম্রতা যদি ভঙ্গ করত, গুরুদেব সেরকম শাস্তি দিয়ে আবার নম্র করে রাখতো তাকে। নম্রতার শিক্ষা জীবনের শুরুতেই দেওয়া হতো। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের সেই গুরুগৃহ সব উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গত 200 বছরের আমাদের যে আমাদের ইংরেজ শাসনদের আক্রমণ, তার আগে 2000 বছরের সমস্ত বহিঃশত্রুদের আক্রমণ, যার ফলে আমাদের সেই গুরুগৃহ সিস্টেম সব তুলে দেওয়া হয়েছে, বৈদিক শাস্ত্র শিক্ষার সিস্টেম তুলে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সমাজে সবাই আজ উদ্দণ্ড, কেউ নম্র হতে চায় না, তাই জন্য কেউ ভক্তি জীবনে এগোতে পারছে না। কিন্তু যে নম্র সে এগিয়ে যাচ্ছে, যে সবাইকে সম্মান করছে সে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই একজন দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেউ বড় লোক বাবার ছেলে, কিন্তু একজন ব্রহ্মচারী গুরুদেবের নির্দেশে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য গুরুদেবের কাছে গেছে, দাস রূপে থাকছে সেখানে, গুরুদেবের দাস, এভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং একজন দীন সেবকের মতো কাজ করে। এটা কি করে সম্ভব হলো? বলছে আমাদের এ ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। অত্যন্ত সম্মানিত পরিবারের বহু ভালো ভালো ছেলে এখানে যে কোনো প্রকারের সেবা করতে সংকোচ বোধ করে না। প্রভুপাদ বলছে আমি তো জগতে ঘুরেছি, অনেক বড় বড় ধনী বাড়ির ছেলে আমাদের এই কৃষ্ণ ভাবনায় এসে ভগবানের সামনে ঝাঁট দিচ্ছে,
মন্দির ঝাঁট দিচ্ছে, হ্যাঁ, উঠান ঝাঁট দিচ্ছে, পুরো মন্দির চত্বর ঝাঁট দিচ্ছে, হ্যাঁ, পায়খানা বাথরুম পরিষ্কার করছে, জল আনছে, সবজি বয়ে আনছে, মাথায় করে বই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অন্ন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সব কাজ করছে, প্রসাদ পরিবেশন করছে। কত সম্মানিত সম্মানিত পরিবারের ছেলে আমাদের বাস্তবে আমরা দেখছি। এই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা। কৃষ্ণ ভাবনায় যে আসে সে নরম হয়ে যায় ধীরে ধীরে। তারা এখানে বাসন পরিষ্কার করছে, আঙিনা পরিষ্কার করছে, আদি সমস্ত প্রকার সেবা করছে। এক শিষ্যের মতো তার পুত্র তার বাড়িতে আসলে, এক শিষ্যের মাতা বলছে, এক শিষ্যের মা তার ছেলে তার বাড়িতে আসলে তার আচরণ দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছিল। আমার ছেলে ঘরে ছিল যখন কত উদ্দণ্ড ছিল, কিন্তু কোনো জল গড়িয়ে খেত না, কিন্তু প্রভুপাদের কাছে যেতে সে নিজেই স্নান করছে, নিজেই জল গড়িয়ে খাচ্ছে, নিজেই রান্না করছে, নিজেই বাসন মাজছে, নিজেই জামা কাপড় কেচে নিচ্ছে, সব করছে। প্রভুপাদের কাছে যাওয়ার পরে, থাকার পরে এমন শিক্ষা, গুরুদেবের শিক্ষা, নিজের জীবন নিজে দেখে নিতে পারে। মা দেখে অবাক, ছেলের মধ্যে এত পরিবর্তন, কত আনন্দ পাচ্ছে মা। হ্যাঁ, কোনো মা কি খুশি হবে না যে আমার ছেলেটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে, নিজের জিনিস নিজে করে নিতে শিখেছে? তাহলে মারা চিন্তা নেই, ও দুনিয়া যেখানেই থাকুক না কেন খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবে, নিজেরটা নিজে করে নিতে পারবে, মার আর চিন্তা থাকে না। মা খুব আনন্দিত হয়েছে। পূর্বে সে একটা জিনিস কিনতে এমনকি দোকান পর্যন্ত যেত না, কিন্তু বর্তমানে সে 24 ঘন্টা সেবা কাজ করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ হৃদয়ে আনন্দ না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কেন কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিধিবিধানকে নিজেকে যুক্ত রাখবে? বলছে নিশ্চয়ই আনন্দ পাচ্ছে, তাই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের 24 ঘন্টা সেবা করছে। আনন্দ না পেলে কেউ সেবা কাজ করতে পারে 24 ঘন্টা? মা তো দেখে অবাক। আগে বাবা একটা দোকানে যা, একটু আদা এনে দে, একটু অন্য ডাল এনে দে, যেত না। এখন সে 24 ঘন্টায় এই কৃষ্ণ ভাবনায় এসে, হ্যাঁ, বৈষ্ণবদের সঙ্গে থেকে সে শিখে যাচ্ছে, 24 ঘন্টা কাজ করছে। তাহলে এখন প্রভুপাদ বলছে কি করে কাজটা করছে? নিশ্চয়ই আনন্দ পাচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত। কৃষ্ণ ভাবনায় যখন আসি আমরা যখন কৃষ্ণের উপদেশ পাই, তখন আমরা নিজের থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষ্ণের সেবা করার জন্য, কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য আমরা কাজ করি। বদলে কৃষ্ণ আমাদেরকে আনন্দ দেয়। আচ্ছা, এর একমাত্র কারণ হয়েছে যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করা। ওরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করে, তার ফলে ওদের হৃদয়টা যত দূষিত ছিল, নোংরা ছিল, বেরিয়ে গেছে। গিয়ে আসল পরিচয়, আমরা সেবক, সেবা করছে। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, তার আসল স্বরূপ সে বুঝতে পেরে গেছে, সেবা কাজ করে যাচ্ছে দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা। হ্যাঁ, এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে আমাদের একমাত্র সম্পত্তি। হ্যাঁ, মানুষ কেবল কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মাধ্যমেই খুশি হতে পারে, এছাড়া সত্যিই খুশি হওয়ার কোনো উপায় নেই। হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে এটা আনন্দময় জীবন, কিন্তু এ সম্বন্ধে শিক্ষা আর প্রশিক্ষণ ব্যতীত এই প্রকার জীবনযাপন করা সম্ভব না। কৃষ্ণ ভাবনামৃতে নাম লেখালে শুধু হবে না, কৃষ্ণ ভাবনামৃত থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য সময় ব্যয় করতে হবে, সময় বের করতে হবে, শিক্ষা নিতে হবে। তবে আমার জীবনটা ধীরে 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 চিন্ময় সুখে সুখী হব, শান্তির দিকে যাবে। শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের এই ব্রহ্মমাধ্য পরম্পরাকে বলা হয় শিক্ষা পরম্পরা। আমাদের এই পরম্পরায় আগে শিক্ষা, তারপর দীক্ষা। দীক্ষার জন্য আমাদের লাফালাফি করলে কিছুই হবে না। আমরা আগে শিক্ষা অর্জন করব। কৃষ্ণ দেখতে পাচ্ছে আমার নিষ্ঠা, আমার অনুশীলন করার চেষ্টা, সেই অনুযায়ী তার প্রতিনিধি আমাকে পাঠিয়ে দেবে। শাস্ত্রে এমন কোথাও নেই যে এই রকম কোনো যজ্ঞ করলে গুরুদেব আমার বাড়ি চলে আসবে, গুরু পাঠিয়ে দেবে, এরকম কোনো যজ্ঞের উপায় নেই শাস্ত্রে। গুরু, সদ্গুরু পাবার জন্য মনে করো কোনো একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করলাম, সদ্গুরু পেয়ে যাব না, ওরকম কোনো উপায় নেই। সদ্গুরুদেব কৃষ্ণ যখন চাইবে আমার জীবনে পাঠাবে, তার আগে কৃষ্ণ চেকিং করবে আমি কৃষ্ণের জন্য কতটা সেবা কাজ করছি।
আমার নিষ্ঠা, আমি কত মঙ্গল আরতিতে জয়েন করছি, কতগুলো ভোর আমি মঙ্গল আরতিতে জয়েন করছি, কতগুলো সন্ধ্যা আরতি জয়েন করছি, কত সেবা কাজ করছি, কত সুন্দরভাবে আমি জানার চেষ্টা করছি গীতার জ্ঞান, কতগুলো সাধুসঙ্গ করছি, কতগুলো একাদশী করছি, কত নাম জপ করছি। ভগবান আগে দেখবে, তারপর সৎ গুরুদেব আমাদের জীবনে পাঠিয়ে দেবে। তাই বলছে এই সম্বন্ধীয় যদি শিক্ষা না থাকে, প্রশিক্ষণ না থাকে, ট্রেনিং, হাতে নাতে ট্রেনিং যদি না থাকে, তাহলে কৃষ্ণ ভাবনার জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে প্রত্যেকটা মানুষ পরিবারের স্নেহে আবদ্ধ হয়ে আছে। হ্যাঁ, যে মানুষ পারিবারিক কাজে নিযুক্ত থাকে এবং তার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, সে তার ইন্দ্রিয়কে সংযম করতে পারে না। পরিবারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে গেলে, হ্যাঁ, অত্যন্ত পরিবারের প্রতি খাটাখাটনি করছে, সে তার ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে পারবে না। স্বভাবত প্রত্যেক মানুষ কাউকে না কাউকে ভালোবাসতে চায়। এবার ভালোবাসার সম্বন্ধে কিছু বলছে প্রহ্লাদ মহারাজ, যে প্রত্যেকটা মানুষ তার স্বভাব এটা, যে সে কাউকে না কাউকে ভালোবাসবে। কাউকে যদি সামনে না পায়, এমনকি কুকুর পুষবে, কি টিয়া পাখি পুষবে, কি শালিক পাখি, ঘুঘু পাখি পুষবে, হ্যাঁ, কি বেজি পুষবে, কাউকে না কাউকে ভালোবাসতে চায়। মানুষের ভালোবাসার প্রবৃত্তি আছে, সবার মধ্যে আছে, কাউকে না কাউকে সে ভালোবাসতে চায়। তাই তার জন্য সে কি করে, সে সমাজকে হয় ভালোবাসে, নয় বন্ধুকে ভালোবাসে, হ্যাঁ, নয় এগুলো চেষ্টা করে। এইগুলোই হচ্ছে আত্মার চাহিদা। কিন্তু এখানে এই জড়জগতে তা বিকৃত রূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে গেছে। এই জড়জগতে কারোর প্রতি ভালোবাসা দিলে সেটা বিকৃত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সেই ভালোবাসা তুলে নিয়ে আমাদের কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা দিতে হবে, তাহলে কৃষ্ণধামে আবার চলে যেতে পারবে। আমি দেখছি যে তোমাদের দেশের অনেক পুরুষ তথা স্ত্রী, তাদের কোনো রকম পারিবারিক জীবন নেই, বরং তারা তাদের কুকুর অথবা বিড়ালদের সঙ্গে প্রেম স্থাপন করেন। প্রভুপাদ বলছে, বিদেশে শিষ্যদের সামনে বলছে, আমরা তো এখানে ঘুরে দেখে অবাক, ভারতে তো হ্যাঁ অনেক অনেক মানুষ ভগবান রাধা কৃষ্ণকে ভালোবাসে, আর তোমাদের এখানে দেখছি তো এমন এমন ব্যক্তি আছে, তাদের পরিবারও নেই, পরিবারের কারোর প্রতি ভালোবাসা নেই, এমনকি তারা বাড়িতে কুকুর পুষে রেখেছে, দামি দামি কুকুর, তাকে ভালোবাসা দিচ্ছে, সাবান মাগাচ্ছে, শ্যাম্পু মাগাচ্ছে, ভালো ভালো রান্না করে খাওয়াচ্ছে। হ্যাঁ, এই প্রভুপাদ বলছে শিষ্যদেরকে, বিদেশি শিষ্যদেরকে। তাই বলছে তারা কাউকে না কাউকে ভালোবাসতে চায়, তাই কুকুর বিড়ালের সঙ্গে প্রেম করছে, হ্যাঁ, বিদেশে। তা কারণ তারা কাউকে না কাউকে ভালোবাসতে চায়, কিন্তু কাউকে উপযুক্ত পাচ্ছে না বলে তারা তাদের বহুমূল্য প্রেম কুকুরকে বা বিড়ালকে অর্পণ করে দিচ্ছে। প্রেম কি যাতা জিনিস? বহুমূল্য প্রেম কুকুর বিড়ালকে দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের কাজ হলো এই প্রেমকে কোনো স্থানে স্থাপন করতে হবে, সেই ব্যাপারে জানতে হবে কোথায় প্রেমটা দিতে হয়, কার প্রতি প্রেম দিলে হ্যাঁ সে আমার হৃদয়টাকে নিয়ে ফুটবল খেলবে না। কাকে প্রেম করলে, কাকে ভালোবাসলে সে আমাকে হ্যাঁ কষ্ট দেবে না, আমাকে আমার পরম মঙ্গল করবেন, নিত্যকালের জন্য মঙ্গল করে দেবেন। সে পরম বন্ধু কে আছে? পরম সখা, পরম স্বামী, সেই হচ্ছে কৃষ্ণ। তাই আমাদের প্রেমগুলোকে গুড়িয়ে নিতে হবে, সমাজের থেকে গুড়িয়ে নিয়ে আমাদের কৃষ্ণের প্রতি প্রেম দিতে হবে, আর সমাজের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যটা পালন করে যেতে হবে। হ্যাঁ, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব, সন্তানের প্রতি দায়িত্বটা পালন করে যেতে হবে। কিন্তু জানবেন প্রেম থাকবে কৃষ্ণের প্রতি সবার, প্রত্যেকটা সদস্যই, প্রত্যেকটা গৃহের প্রভু আছে কৃষ্ণ, প্রত্যেকটা সদস্য কৃষ্ণ কেন্দ্রিক তাদের প্রেম আদান প্রদান করবে। একে অপরের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য একসাথে থাকা, কিন্তু সবাই ভালো করে জানবে যে এটা অনিত্য সম্বন্ধ, নিত্য সম্বন্ধ আমাদের কৃষ্ণের সাথে। সবাই ভালো করে জানবে আমিও তোমার নই, তুমিও আমার নয়, আমিও কৃষ্ণের, তুমিও কৃষ্ণের। এইটা হচ্ছে মূল শিক্ষা। তাহলে যে এটা জানবে আর মানবে সে কৃষ্ণ ধামে চলে যাবে।
তাই বলছে এই প্রেমকে কোনো স্থানে স্থাপন করতে হয় তা জানে না। অতএব এই প্রেমকে কৃষ্ণের কাছে স্থানান্তরিত করা উচিত। এটাই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনার অনুশীলন। আমার প্রেমকে ধীরে ধীরে গুড়িয়ে নিয়ে কৃষ্ণকে দিতে হবে। এর প্রতি প্রেম, ওর প্রতি প্রেম, তার প্রতি প্রেম, কিন্তু বদলে সে যতক্ষণ পায় ততক্ষণ ভালো, যতক্ষণ না পায় অমনি লাথি ঝাঁটা মারে। ওটা প্রেম নয়। হ্যাঁ, তাই প্রেমকে আমাদের কৃষ্ণের প্রতি দিতে হবে। যদি তোমরা তোমাদের প্রেমকে কৃষ্ণের কাছে স্থানান্তরিত করতে পারো তাহলে সেটাই হচ্ছে পরম সিদ্ধি। কিন্তু আজকাল মানুষ হতাশ হচ্ছে, প্রতারিত হচ্ছে, কারণ প্রেমকে যাকে তাকে দিয়ে দিচ্ছে আর সে প্রতারিত করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। তাই তাদের এই জ্ঞান নেই, তারা তাদের প্রেমকে কোন স্থানে স্থাপন করবে। তাই অন্তিমে তারা প্রেমকে দিচ্ছে কুকুরকে, প্রেমকে দিচ্ছে বিড়ালকে। এই প্রত্যেক মানুষ জগতের জাগতিক প্রেমে আটকে আছে। জাগতিক প্রেমে উন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করা বহু কষ্টসাধ্য। হ্যাঁ, যারা জাগতিক প্রেমে উন্মত্ত, এই জগতের বিভিন্ন জনার প্রতি প্রেমে যারা উন্মত্ত, তাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবন মানে এই ভক্তি জীবনে উন্নতি করা খুব কষ্টসাধ্য। কারণ দুটো একসাথে ব্যালেন্স হয় না। ধীরে ধীরে ওটা কমে যায়, এটা বাড়ে, আর নয় এটা কমে যায়, ওইটা বাড়ে, এটা হয়। কেননা জাগতিক প্রেমের বন্ধন খুব শক্তিশালী। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে কুমার অবস্থায়, শৈশব অবস্থা থেকে কৃষ্ণ ভাবনার শিক্ষা লাভ করা উচিত। যখন ছেলে 5 বছর, ছোট ছোট ছেলে 5 বছর, যখন তার চেতনা সবে জাগছে, বুদ্ধি জাগছে, তখনই তাকে এই সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, বিদ্যালয়ে পাঠানো উচিত, গুরুগৃহে পাঠানো উচিত। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে জীবনের একেবারে শুরু থেকে তাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনার শিক্ষা দিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে সেও জগতের ওই নোংরা প্রেমের মধ্যে আটকে যাবে না। যে কোনো ছেলেকে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে। যে কোনো ছেলেকে ছোটবেলা থেকে যদি দেওয়া যায়। যে কোনো পিতামাতা তার সন্তানকে সভ্য আদর্শ বানাতে পারে যদি ছোটবেলা থেকে সন্তানকে কৃষ্ণ ভাবনায় দেবে। সন্তান সুশিক্ষিত, ভদ্র, সুশীল, সুন্দর সন্তান তার থাকবে। এবং সে সঠিক সময়ে যদি পিতামাতা চায় সে গৃহ জীবনে প্রবেশ করবে, অসুবিধার কিছু নেই। কিন্তু সে জানবে যে আমি এখানে ঢুকেছি মানে এখানে আটকে যাব না, তাই বলে আমি এখানে এই গৃহে থেকে সুন্দরভাবে কৃষ্ণ অনুশীলন করব। আমিও করব, স্ত্রীও করবে, একে অপরের মধ্যে জড়িত হয়ে যাবে না কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে। ওটাও গন্ডগোল হয়ে যাবে, আবার জন্ম নিতে হবে তাহলে। এই কিন্তু সে সুন্দরভাবে, হ্যাঁ, সে গৃহে যদি বাবা মা চায় তাহলে সে গৃহে থাকতে পারে সুন্দরভাবে, ধর্মপত্নী নিয়ে, হ্যাঁ, অর্ধাঙ্গিনী নিয়ে সে সুন্দরভাবে ধর্ম দুজন মিলে অনুশীলন করতে পারে। কৃষ্ণ ভাবনার সন্তান পরিবারকে দান করতে পারে, সমাজকে দান করতে পারে। যে সন্তানকে সুন্দরভাবে বানালে সেও কৃষ্ণ ভাবনা সমাজকে দান করবে। এইভাবে সুন্দরভাবে বাবা মা যদি চায় তার সন্তানকে গৃহে রাখুক, রাখতেও পারে। হ্যাঁ, সেই সন্তান গৃহে জীবন কাটিয়ে আরও সমাজের কল্যাণ করতে পারে। আর যদি সেই সন্তান বা বাবা মা চায় যে না, ও গুরুগৃহেই থাকুক সারা জীবন, ওর গৃহ জীবনে প্রবেশ করার দরকার নেই, সেও করতে পারে। যে যেখানে ভালো থাকবে থাকুক, কিন্তু কৃষ্ণকে নিয়ে থাকুক। এ হচ্ছে সরল কথা। সব সমান, যে ভজে সে বড়। সে তুমি গৃহে থাকো আর গুরুগৃহে থাকো, যেখানে থাকো, তুমি যদি সুন্দর ভজন সাধন করো তাহলে তুমি বড়। এটা ব্যাপার। কিন্তু গৃহে কি হয় না, অনেক ভোগের ব্যবস্থা থাকে, তো ওই জন্য মানুষ নিজেকে ধরে রাখতে একটু কঠিন হয়। কিন্তু যদি তার এই কৃষ্ণ ভাবনার শিক্ষাটা খুব ভালো থাকে তাহলে সে গৃহে থেকেও সুন্দরভাবে এই জড়জাগতিক যত গৃহে থাকা আয়োজন বস্তু সেগুলোকে সুন্দরভাবে কৃষ্ণ সেবায় ব্যবহার করতে পারে। হ্যাঁ, এই তাই জন্য মূলের শিক্ষা। যে কোনো ছেলেকে কৃষ্ণ ভাবনার প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সে দক্ষ হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, ছেলেমেয়েরা যদি কৃষ্ণ ভাবনার শিক্ষা গ্রহণ না করে তাহলে কি হবে? ছেলেমেয়েকে যদি বাবা মা কৃষ্ণ ভাবনার শিক্ষা যদি না দেয় তাহলে কি বলছে শোনো, জড়বাদী শিক্ষায় প্রগতি লাভ করবে। হ্যাঁ, তাহলে তার পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনে বিকাশ লাভ করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। জড়জগতের যত আকর্ষণ
সেগুলোর দিকে চলে যাবে, বাবা মা আটকাতেও পারবে না। জড় জগতে আর সব বন্ধুরা বলবে চল, হ্যাঁ আজে বাজে জিনিসগুলো খাই, খেতে চলে যাবে, বাবা মা আর আটকাতে পারবে না। ছোটবেলা থেকে যদি না শেখায় খুব মুশকিল হয়ে যায়, তখন আর বাবা মার কথা সে শোনে না, সে সেই খারাপ দিকেই চলে যায়। এই জন্য ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দিতে অনুরোধ করছে আমাদের প্রহ্লাদ মহারাজ, আমাদের আচার্যগণ। আচ্ছা, এই পর্যন্ত তাহলে আজ আমরা বিরাম দিই। আপনারা সন্ধে দেবেন বলেন যাচ্ছেন নাকি? 6:20। আচ্ছা ঠিক আছে, এই পর্যন্ত থাক। কিছু ভুল ত্রুটি, কিছু অপরাধ, হ্যাঁ কারোর হৃদয়ে যদি কোনো ব্যথা দিই, কোনো কষ্ট দিয়ে থাকি, ক্ষমা করে দেবেন নিজের সন্তান জ্ঞান। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত অনন্ত কোটি ভক্ত বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়। নিতাই গৌর প্রেম আনন্দ হরি হরি বল।